آج کے ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان زکوٰۃ کے قدیم اور جدید مسائل، اس کا حصہ اور قسط نمبر 3 ہم نے ذکر کرنی ہے۔ پہلے دو خطبات کے اندر زکوٰۃ کی اہمیت، زکوٰۃ کی حکمت اور زکوٰۃ کے مسائل، سونے اور چاندی کا اعتبار کے نصاب، پیپر کرنسی کی زکوٰۃ، اس کے اوپر ہم تفصیل کے ساتھ بات کر چکے۔ آج انشاءاللہ العزیز اس زکوٰۃ کا آخری حصہ ہم بیان کریں گے تاکہ یہ عنوان مکمل ہو سکے۔ تو اس کے لیے چند ایک سوالات جو میں نے پچھلے جمعے عرض کیے تھے، آج انہی کو لے کر آگے چلیں گے۔ سوال نمبر 7 وہ ہمارا جاری تھا کہ کیا زکوٰۃ کے اندر نیابت جائز ہے؟ یعنی کہ ایک شخص وہ اپنا امریکہ یا UK کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ہمارا کوئی رشتہ دار ہی ہے یا کوئی رشتہ دار نہیں بھی ہے، کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، تو اپنی وہ زکوٰۃ ہمارے حوالے کرتا ہے کہ یار یہ میری زکوٰۃ اتنی بنتی ہے، میں نے مکمل حساب کتاب کر لیا، آپ یہ زکوٰۃ کسی غریب کو، کسی مسکین کو یا کسی ادارے کے اندر دے دیں۔ تو یہ نیابت کرنا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا، یا کہ اسی مالک کو جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، اسی مالک کو اپنے ہاتھوں سے زکوٰۃ دینا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی زکوٰۃ کے اندر نیابت بالکل جائز ہے، کہ اگر کوئی شخص اپنی زکوٰۃ کسی کو سپرد کر دیتا ہے کہ یار میری یہ زکوٰۃ ہے، آپ کسی مسکین کو، غریب کو، کسی ادارے کو، یا جو زکوٰۃ کے مصارف ہے جو میں آگے انشاءاللہ عرض کروں گا، ان کو زکوٰۃ دے دو تو یہ بالکل زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ سوال نمبر 8 کہ مشترکہ مال میں سے زکوٰۃ کیسے ادا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے جی، اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑا چلتا ہے، لوگ اس کے اوپر 2 نمبریاں بھی کرتے ہیں، بڑا فراڈ کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے جی، ایک سونے کا کاروبار چند افراد مل کر کر رہے ہیں، مثلا 3 شخص سے 3 افراد تھے، وہ تینوں کے تینوں افراد نے اپنا اپنا سونا جمع کر کے نا ایک جگہ پر، ایک دکان کے اوپر رکھ کرنا سونے کا کاروبار کرنا۔ ایک شخص کے پاس سونا ہے جی 3 تولہ، دوسرے کے پاس 5 تولہ، اور تیسرے کے پاس ہے جی 4 تولہ۔ اب ان کو الگ الگ دیکھا جائے نا تو کسی کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی، 3 تولے والے کے اوپر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں، 5 کے اوپر والے کے اوپر بھی، اور 4 والے کے اوپر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر اس کیس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اس مال کو، اس سونے کو جمع کیا ہوا ہے، اور جمع کر کے یہ آگے کاروبار کر رہے ہیں، یہ ایک ہی جگہ کے اوپر انہوں نے سونا رکھا ہوا ہے، تو ٹوٹل ملا کر یہ 12 تولے یہ سونا بنتا ہے۔ تو جب یہ زکوٰۃ دینے کی باری آئے گی، سال مکمل ہوگا، تو اب ایسا نہیں ہوگا کہ ہر بندہ کہے کہ یار میرے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی کیونکہ میرا تو سونا 3 تولہ ہے، میرا تو سونا 5 تولہ ہے، اس لیے مجھ پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایسا کرنا شریعت کے اندر حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع شدہ مال کو الگ الگ کرنے سے اور الگ الگ مال کو جمع کرنے سے منع کیا ہے۔ اب چونکہ یہاں پر فائدہ انسان کا ہے، کیونکہ اگر جمع شدہ مال ہے تو وہ 12 تولے بنتا ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس 12 تولے کو جو کہ 3 افراد کا مال ہے، اس کو ہم الگ الگ کریں گے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اس لیے رسول اللہ نے منع فرمایا کہ جب مال ایک جگہ پر جمع ہو جائے اور وہ مشترکہ کاروبار کے اندر ہو تو پھر زکوٰۃ دیتے وقت، لیتے وقت اس مال کو الگ الگ نہ کیا جائے۔ اسی طرح جی کسی کا مال مشترکہ ہے، یعنی الگ الگ مال ہے، الگ الگ ہے، لیکن زکوٰۃ دیتے وقت اس مال کو ہم اکٹھا جمع نہیں کر سکتے۔ مثلا جی اس کی مثال آپ کو بکریوں کے اندر صحیح سمجھ آئے گی کہ شریعت اسلامیہ کے اندر 40 بکریوں کے اوپر زکوٰۃ ہے، 40 بکریوں کے اوپر 1 بکری، اور جب تک 40 بکریاں بڑھ کے 120 بکریاں نہیں ہو جاتی، اس وقت تک 1 بکری ہی دینا ضروری ہوتی ہے، اور جب 120 بکریاں ہو جائیں گی کسی شخص کے پاس، اس وقت پھر 2 بکریاں زکوٰۃ کے اندر دینی ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر کیا ہوا کہ 2 بھائی تھے، 2 بھائی، ایک بھائی کے پاس مثلا لگا لے جی 40 بکریاں تھیں، دوسرے بھائی کے پاس 60 بکریاں تھیں۔ اب یہ ٹوٹل ملا کر جو ہے نا یہ 100 بکریاں بنتی ہیں۔ اب ایک بھائی کے پاس 40 ہے، دوسرے بھائی کے پاس 60 ہے، لیکن انہوں نے اپنا مال الگ الگ رکھا ہے، اپنا مال الگ ہے، بکریاں الگ ہیں، ریوڑ الگ ہے، ان کا گھاس کھانے کا سارے کا سارا نظام وہ الگ الگ ہے، لیکن ہیں دونوں بھائی۔ اب جب زکوٰۃ وصول کرنے والا، زکوٰۃ لینے والا ان کے پاس آتا ہے تو آ کر کہتے ہیں جی ہم تو دونوں بھائی ہیں، ایک باپ کی اولاد ہے، تو لہٰذا ہمارا جو الگ الگ مال ہے، یعنی میرے بھائی کی 40 بکریاں اور میری 60 بکریاں، ہم اس کو ایک مال شمار کریں گے۔ تو کتنی بکریاں لازم ہوں گی جی اگر اس کو جمع کیا جائے؟ کتنی بکریاں ہوگی؟ 1 نا، 100 بکریاں تو
जमा होंगी ना, लेकिन ज़कात कितनी होगी? एक बकरी। लेकिन अगर इसको हम अलग अलग करते हैं, एक भाई की 40 है, दूसरे भाई की 60 है, अलग अलग देख कर फिर कितनी बकरी बनती है जी? 2। इसीलिए शरीयत मुतहरा ने, रसूलुल्लाह ने इस अमल से बाद आने से का हुक्म दिया है कि जो माल अलग अलग हो, ज़कात देते वक्त उसको तुमने जमा नहीं करना, और जो माल जमा शुदा हो, ज़कात देते वक्त उसको तुमने अलग अलग नहीं करना। यानी ज़कात से बचने का कोई भी हीला जो इंसान सोच सकता था ना, वो शरीयत इस्लामी ने सारे के सारे बंद किए हुए। तो इसलिए ये जमा शुदा माल को हम अलग नहीं कर सकते, और जो अलग माल है उसको हम जमा नहीं कर सकते। इसके बाद सवाल नंबर 19, सवाल नंबर 9, कि एक शख्स है, किसी के पास एक ही जिन्स नहीं है बल्कि मुख्तलिफ अजनास है। मसलन जी, एक शख्स के पास घर के अंदर 3 तोला सोना पड़ा हुआ है और 10 तोला उसके पास चांदी पड़ी हुई है। इसी तरह 20 उसके पास बकरियां भी हैं, और नकदी उसके पास 1 लाख रुपया भी पड़ा हुआ है। अब इसको देखा जाए ना, अगर सारे माल को जमा किया जाए तो ज़कात बनती है, क्योंकि इसके पास 3 तोले सोना भी है, चांदी भी है, बकरियां भी हैं, नकदी भी है। लेकिन अगर हम इसको अलग अलग देखेंगे, सोना और चांदी है, सोना भी अपने निसाब को 7.5 तोला सोना नहीं है, चांदी भी 52.5 तोला नहीं है, बकरियां वो 20 हैं, 40 तक नहीं पहुंची, और नकदी भी उसके पास सिर्फ 1 लाख पड़ी हुई है। तो इस सूरत में जी क्या हुक्म है, क्या इस शख्स के ऊपर ज़कात देना फ़र्ज़ होगी या कि नहीं होगी? देखिए जी, शरीयत इस्लामिया के अंदर ना हमें कोई भी एक भी ऐसी रिवायत या कुरान की कोई भी ऐसी आयत नहीं मिलती कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 जिन्सों को, पहले था 2 माल अलग है, अब मसला क्या है कि 2 जिनसे अलग अलग, मालिक एक ही है, एक ही मालिक है, लेकिन उसके पास जिनसे अलग अलग हैं, तो उन 2 जिनसों को एक नहीं किया जाएगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि इस शख्स के पास 3 तोले सोना है और 10 तोला चांदी है और 20 बकरियां भी, इन सब को मिलाकर ज़कात निकाले, उसके शख्स के ऊपर कोई ज़कात लाजिम नहीं, फ़र्ज नहीं है। हाँ, अपने तौर पर आप निकालें, सारा माल आप अल्लाह के रास्ते में दे दें, लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ना, यह है जी फ़र्ज की, कि अगर ये चीज़ काम ना किया तो आपके ऊपर फतवा लग जाएगा हराम कारी का या हराम होने का। लेकिन यहाँ पर इस केस के अंदर कोई भी ऐसी जिन्स वो अपने नसाब को नहीं पहुँच रही, सोना 7.5 तोले नहीं बल्कि 3 तोले, चांदी 52.5 तोला नहीं बल्कि 10 तोले, इस तरह बकरियां 40 नहीं बल्कि 20 है, कोई भी जिन्स जो है वो अपने नसाब को नहीं पहुँच रही, तो इस सूरत में इस शख्स के ऊपर कोई भी ज़कात फ़र्ज नहीं होगी। अपने तौर पर देना चाहे तो इसकी अपनी मर्ज़ी है। इसके बाद जी सवाल नंबर 10 जो हमारे घरों के अंदर अक्सर तौर पर ये होता है कि घर के मुख्तलिफ अफराद हैं, घर के मुख्तलिफ अफराद हैं और उनके पास ना कोई सोना, कोई चांदी, कोई मालो दौलत पड़ा हुआ है। मसलन जी सूरत हाल इसकी देखिए, अच्छा जी, इसकी सूरत हाल आप देखिए तवज्जो के साथ कि एक घर के अंदर वालिदा के पास जी 3 तोले सोना है, इसके बाद बीवी के पास जी 5 तोले है, बहन है, यानी एक ही घर के अंदर रह रहे हैं, बहन के पास जी 3 तोले सोना है, इसी तरह बेटी है उस शख्स की, उस बेटी के पास 4 तोले सोना है। तो मालिक इसके अलग अलग है, यानी माँ है वो अलग मालिक है, बहन अलग है, बेटी अलग है, बीवी अलग मालिक है। किसी भी मालिक के पास इतना माल, इतना सोना नहीं है जो कि 7.5 तोले सोना जो निसाब है उसको पहुँच रहा हो। तो क्या इस सूरत में ज़कात किसके ऊपर होगी या कि नहीं होगी? अगर होगी तो किस शख्स के ऊपर होगी? इस सूरत में जी चूँकि ये वहाँ पर घर एक ही है, लेकिन मालिक उस माल के, उस सोने के वो अलग अलग हैं, और उनके पास सोना भी उनके अपने अपने पास पड़ा हुआ है, बीवी के पास अपना पड़ा हुआ है, बेटी के पास अपना है, बहन के पास अपना पड़ा हुआ है, तो किसी के ऊपर भी कोई ज़कात नहीं होगी। ठीक है कि समझ लगी जी? हाँ, लेकिन अगर ये है कि ये सारे का सारा सोना, ये जो 15 तोले बनता है ना, ये 15 के 15 तोले किसी एक फ़र्द के पास पड़ा हुआ है और वही उसका मालिक है, उसने सिर्फ जहन में ये सोचा हुआ है कि इस 15 तोले में से ये 3 तोले मैंने अपनी बेटी को देना है, और 4 तोले मैंने अपनी बीवी को देना है, और इतने तोले मैंने अपनी वालिदा को देना है। मालिक एक है, उस सूरत में उस शख्स को इस 15 तोले में से ज़कात निकालना ज़रूरी होगा। लेकिन अगर मालिक अलग अलग है और तमाम के पास इतना सोना नहीं है जो कि निसाब को पहुंच जाए, तो फिर किसी के ऊपर भी घर में से किसी भी फ़र्द के ऊपर ज़कात देना ज़रूरी नहीं होगा। अपने तौर पर अगर निकालते हैं, आपकी खुशी है, आपका माल है, ज़कात निकालते हैं, सारे माल की निकाल सकते हैं, लेकिन फ़र्ज नहीं होगी। इसके बाद ये सवाल नंबर 11 कि अगर किसी शख्स ने अपना पैसे थे, दौलत थी, माल थी, सोना था, चांदी था, उसने क्या किया कि वो अपना सोना बेचकर, पैसे बेचकर ना उसने एक घर बनाया और घर को किराए पर दे दिया। या इसी तरह किसी के पास गाड़ी थी
پیسہ نقدی کی صورت میں نہیں تھا، اس نے گاڑی خریدی، گاڑی خرید کر اس نے آگے گاڑی کرائے پر دے دی، تو اس کرائے کے مکان کے اوپر یا کرائے کی گاڑی کے اوپر زکوٰۃ ہوگی یا کہ نہیں ہوگی؟ تو اس صورت میں جی چاہے کرائے کے اوپر گھر ہو یا کرائے کے اوپر آپ نے زرعی کوئی زمین دی ہوئی ہو، باقی جو غلے کی اناج وہ زکوٰۃ وہ میں الگ طور پر ذکر کرتا ہوں۔ اور اسی طرح اگر آپ نے کوئی گاڑی لے کر آگے کرائے کے اوپر دی ہوئی، خود بھی آپ استعمال کرتے ہیں، کرائے کے اندر بھی جاری ہے، تو اس گاڑی کے اوپر، اس مکان کے اوپر، اس زمین کے اوپر کوئی بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی، فرض نہیں ہوگی۔ ہاں اگر اس گھر کا کرایہ یا اس گاڑی کا کرایہ آپ کے پاس اتنا جمع ہو جاتا ہے جو کہ ایک نصاب تک پہنچتا ہے اور اس کے اوپر سال بھی گزر جاتا ہے، تو پھر اس گاڑی یا مکان کے کرائے کے اوپر زکوٰۃ ہے، لیکن وہ بھی شرط کیا ہے کہ وہ نصاب تک پہنچ رہا ہو اور اس کے اوپر بھی سال گزر جائے، تب جا کر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں جی اسلام نے کتنی آسانیاں دی ہیں، کتنی چھوٹ انسان کو دی ہے کہ انسان نے جی اگر 1.5 لاکھ کروڑ کی گھڑی پہنی ہوئی ہے نا، اسلام کہتا ہے اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں، استعمال کی چیز ہے، ضروریات زندگی کی چیز ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس یہی 1.5 کروڑ روپیہ جمع کیا ہوا ہے، آپ کے پاس سیونگ پڑی ہوئی ہے، اسلام کہتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، کیونکہ یہ استعمال شدہ ضروریات زندگی کی نہیں، اور اس کے اوپر بھی پورا سال گزر جائے، سال گزرنے کے بعد پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ تو اسی طرح جی یہاں پر بھی گاڑی یا مکان کی جو کہ کرائے کے اوپر ہم نے دیا ہوا ہے، اس مکان کے اوپر نہیں، کرائے کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، اور وہ زکوٰۃ بھی اس وقت ہوگی جب اس کے اوپر سال گزر جائے گا اور وہ بھی مال اور پیسہ اتنا ہو جو کہ نصاب کو پہنچتا ہو۔ اچھا جی اس کے بعد ایک اہم مسئلہ جو کہ اکثر طور پر پیش بھی آتا ہے کہ سال کے آغاز کے اندر، سال کے آغاز میں تو میں صاحب نصاب تھا، میرے پاس 7.5 تولے سونا تھا یا 52.5 تولہ چاندی تھی، یا میرے پاس کوئی مال و دولت اتنا پڑا ہوا تھا، جو سونے یا چاندی اگر آپ اعتبار کرتے ہیں اتنے میرے پاس مال و دولت پڑا ہوا تھا۔ لیکن کیا ہوا سال کے دوران کے اندر وہ میرے پاس بڑھتا بھی رہا، کم بھی ہوتا رہا، کچھ مال آتا بھی رہا، کچھ جاتا بھی رہا، کچھ میں خریدتا بھی رہا اور کچھ بیچتا بھی رہا۔ لیکن یہ کہ سال مکمل ہونے سے پہلے میرے پاس اتنا کم مال رہ گیا جو کہ نصاب سے کم بنتا تھا، یعنی رمضان المبارک کے اندر میرے پاس مال آیا، اگلے رمضان آنے سے پہلے وہ جو 7.5 تولے سونا تھا وہ کم ہوتا میں نے بیچا خریدا، اور بعد میں کوئی ضرورت پیش آئی تو وہ سونا میرے پاس جس 5 تولے رہ گیا، 5 تولے رہ گیا، سال مکمل ہو گیا۔ اب سال مکمل ہونے کے بعد میں نے دیکھا یار سال جب شروع ہوا اس وقت تو میں صاحب نصاب تھا، لیکن جب سال مکمل ہوا تو میرے پاس نصاب ہی نہیں ہے، اس کی صورت میں جی کوئی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، کیونکہ سال تو مکمل ہوا ہے لیکن نصاب نیچے آ گیا۔ اسی طرح اس کا الٹ کر لیں کہ اگر انسان سال مکمل ہو گیا اور سال مکمل ہونے کے بعد اس کے پاس جو ہے وہ کچھ مال آ گیا، کچھ دولت اس کے پاس آ جائے گی، کچھ اس نے جو قرضہ لے کر ڈبا دیا تھا کہ یار یہ نہیں ملنے والا، لیکن وہ سال مکمل ہو گیا، سال مکمل ہو گیا، اس وقت تو وہ صاحب نصاب نہیں تھا، لیکن سال مکمل ہونے کے بعد رمضان المبارک کے بعد شوال کے اندر جو ہے نا اس کے پاس اتنی دولت اور اتنی سونا ہو گیا، وہ پھر صاحب نصاب ہو گیا۔ تو اب اس صورت میں اگر وہ پچھلے سال کی نصاب، پچھلے سال کی جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ دیتا ہے، اس کی مرضی ہے، لیکن فرض نہیں ہوگی، فرض اس کے اوپر اسی وقت ہوگی جب سال پورا گزرے اور نصاب بھی اس کے پاس اتنا ہی پڑا رہے، تب اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اس کے بعد جی یہ زکوٰۃ کے سارے مسائل جو پیپر کرنسی کے تھے، جو ہمارے عموماً پیش آنے والے تھے، وہ تقریباً جو ہے وہ میں نے جنرلی طور پر کلیئر کر دیے ہیں۔ باقی آپ کا ایک الگ طور پر کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ کی ایک الگ صورت ہو سکتی ہے، وہ آپ نے الگ طور پر پوچھ لینی ہے۔ اب آتے ہیں جی جو کہ اکثر طور پر کیونکہ جانوروں کی جو زکوٰۃ ہے وہ آج کل تقریباً اس کی ضرورت ختم ہو چکی ہے، اس طرح شہد کی جو زکوٰۃ ہے اس کی بھی ضرورت آج کل تقریباً وہ کسی ایک فرد کی ضرورت ہوگی، جنرلی ضرورت ختم ہو چکی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جی زمینی پیداوار کی، یہ بھی ہمارے اکثر طور پر ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارے لوگوں کے ہاں زمینیں ہوتی ہیں، پیداوار ہوتی ہے، اس کے اوپر سالانہ زکوٰۃ نہیں ہے جی۔ زمینی پیداوار یعنی ہم گندم اگاتے ہیں، چاول اگاتے ہیں، جو گندم مکئی جو بھی ہے اس کے اوپر سالانہ زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ آپ نے سال بعد زکوٰۃ دینی، اس کی زکوٰۃ ہر فصل کے اوپر ہے۔ اگر ایک سال کے اندر آپ 3 فصلیں اگا رہے تو 3 فصلوں کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اگر کوئی ایسی فصل ہے جو کہ 3 سال کے اندر تیار ہوتی ہے تو پھر اس کے اوپر 3 سال بعد زکوٰۃ ہوگی۔ سالانہ یہاں پر زکوٰۃ نہیں ہے، یہاں پر فصلانہ زکوٰۃ ہے، فصل کے اعتبار سے زکوٰۃ ہوگی۔ اور اس کے اوپر دیکھیے جی یہ جو زمینی زکوٰۃ ہے نا جی، یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو کہ معجزہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن ہم اس چیز کے نا عادی ہو چکے ہیں، ہمیں لگتا ہی نہیں کہ یار یہ معجزہ ہے۔ کہ دیکھیے نا اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم میں فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون، اے لوگوں ذرا بتاؤ تو صحیح، یہ جو تم کھیتی اگاتے ہو، یہ جو تم بیج پھینک کر آ جاتے ہو بے ترتیب کے ساتھ،
अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, बताओ तो सही उस खेती को तुम उगाते हो या कि हम उगाते हैं। एक किसान है जी, उसने गंदम की मिसाल आप ज़रा अच्छी तरह समझेंगे। उसने गंदम की इस तरह ये हाथ के अंदर गंदम के दाने लिए और अपने खेत के अंदर इस तरह बखेर दिए। अब उसने नहीं कोई तरतीब लगाई, लेकिन जब हम देखते हैं कि खेती उगती है तो सारे के सारे गंदम के दानों की बालियों का मुंह ऊपर की तरफ से होता है। यार ये कौन सी ज़ात है, ये कौन सी हस्ती है कि जिसने उस बेतरतीबे दानों को एक तरतीब के साथ जोड़ा और सब का मुंह, सब की कोंपल ऊपर की तरफ निकली। हालांकि जब फेंकते वक्त उसने ये नहीं देखा था कि ये इस दाने का कोंपल ये नीचे की तरफ हो, ऊपर की तरफ हो, किसी का मुंह दाएं तरफ, किसी का बाएं, किसी का नीचे, किसी तरफ। लेकिन जब फसल निकलती है तो सारी की सारी फसल का मुंह ऊपर की तरफ होता है। तो ये अल्लाह करीम फरमाते हैं अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, लोगों बताओ तो सही ये जो बीज तुम फेंक के आ जाते हो, इस बीज में से फसल कौन उगाता है, तुम उगाते हो या कि अम नहनु ज़ारिऊन, या कि हम उगाते हैं। तो ये उस मोजज़ा जो कि हम अपनी आंखों से देखते हैं और इस मोजज़े के हम आदी हो चुके हैं, तो इसके शुक्राने के तौर पर शरीयत ने इसकी ज़कात रखी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वआतु हक़्क़हु यौम हसादी, कि जब भी तुम फसल की कटाई करने लगो तो उस कटाई के वक्त इस फसल का हक़ अदा करो। इसी तरह या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्ज़, कि जो भी ज़मीन में से हम तुम्हारे लिए नबातात, जो खेतियाँ और जो तो फल वो तुम्हारे लिए निकालते हैं उसमें से ज़कात अदा करो। अब इस ज़मीनी ज़कात में से, गल्ला और अनाज की ज़कात में से जी, इसके ऊपर कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर ज़कात होती है? तो देखिए जी, हमें गैर मुकल्लफ कहने वाले और हमें मुतशद्दिदीन का ताना देने वाले और इमामों को ना मानने वाले का ताना देने वाले, यहाँ पर कुछ आइमा यानी कि इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफी, इमाम मालिक रहमहुल्लाह और बाकी अक्सर आइमा वो कहते हैं सिर्फ 4 चीज़ों के ऊपर ज़कात है। 4 चीज़ें कौन कौन सी? सुनन इब्न माजा के अंदर एक हदीस आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि जी सिर्फ 4 चीज़ों के ऊपर ज़कात ली जाए। कौन कौन सी? गंदम, जौ और मुनक्का, ये जो अंगूर का होता है, और चौथे नंबर पर जी खजूर। इस हदीस की वजह से ना कुछ आइमा का ही मौक़िफ़ है कि जो गल्ला और अनाज के ऊपर ज़कात सिर्फ इन 4 चीज़ों के ऊपर है। लेकिन सर इमाम अबू हनीफा, करोड़ों सलाम हो जी इमाम अबू हनीफा पर, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने फरमाया ना, ज़कात बल्कि ज़मीन के अंदर से निकलने वाली हर चीज़, हर सब्ज़ी, हर फल और हर वो गल्ला जो ज़मीन से निकालते उसके ऊपर ज़कात होगी। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने दलील क्या दी? दलील दीजिए यही सूरह अल बकरा की जो आयत है 3 पारे में। इमाम साहब फरमाते हैं अल्लाह ताला ने फरमाया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू, ऐ ईमान वालों खर्च करो, माँ कसब मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, अपनी पकीज़ा चीज़ें में से जो तुम कमाते हो। इसी तरह वह मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्ज़, और जो हम तुम्हारे लिए ज़मीन से निकालते हैं उसके ऊपर भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर मुतलकन फरमाया, हर चीज़ के ऊपर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो भी चीज़ हम ज़मीन में से निकालते हैं तुम्हारे लिए, फसल के तौर पर हो, गल्ले के तौर पर हो, अनाज के तौर पर हो, फल के तौर पर हो, उसमें से ज़कात निकाली जाएगी। सर हमारा जो फतवा है ना, जो हमारा अमल, वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के कौल के ऊपर है। यहाँ पर हम तमाम इमामों को हमने अस्सलाम वालेकुम कहा कि यार आपकी इज्जत, आपका एहतराम सार आंखों पर, लेकिन यहाँ पर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की जो दलील है वो मजबूत है। लिहाजा ज़मीन के हर गल्ले के ऊपर, हर अनाज के ऊपर, हर फल में से और हर मेवे में से जो ज़मीन से निकलता है उसके ऊपर ज़कात लाज़िम होगी। तो पता चला जी हम ये अंधे बनकर किसी के पीछे नहीं चलने वाले। हम देखते हैं दलील किसके पास है, मजबूत दलील किसके पास है। यहाँ पर मजबूत दलील इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के पास है। इस वजह से हमारा फतवा भी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के कौल के ऊपर ही है, क्योंकि उनकी दलील कुरान और सुन्नत के बिल्कुल मुताबिक है। अच्छा जी, यहाँ पर यह तो कन्फर्म हो गया कि ज़मीनी पैदावार की हर चीज़ के ऊपर ज़कात होगी, लेकिन कब, कितनी मिकदार के ऊपर? इसके ऊपर जिस सही मुस्लिम की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी पैदावार जिसकी मिकदार, ये तो वजह से सुनिएगा जी, जिस भी पैदावार की मिकदार 5 वसक हो जाए तो उसके ऊपर ज़कात है। अब हमने देखा ना कि 5 वसक होता कितना है? 5 वसक जी 60 सा का होता है, और सा भी उसी ज़माने का पैमाना है। हमने आज के पैमाने जो चलते हैं उसके मुताबिक इसको कैलकुलेट करना है। और एक वसक के अंदर 60 सा होते हैं। अब उस 60 सा में से जी जो इसको हम कैलकुलेट किया जाए, 60 को 5 से ज़रब दें तो ये बनती है जी 300 सा। अब ये 300 सा, एक सा जो होता है वो तकरीबन 2.5 किलो का होता है, क्योंकि हम फितराने के अंदर यही हिसाब लगाते हैं कि 2.5 किलो जो है ना फितराना आपने एक फ़र्द की तरफ से अदा करना है, वो एक सा होता है। अब एक सा तकरीबन हमने लगाया जी 2.5 किलो का, इस हिसाब से जी जो बनती है मुकम्मल मिकदार वो 750 किलो।
کہ اگر کسی کے پاس اتنی گندم، اتنے چاول، اتنے جو، اتنی مکئی یا کوئی بھی اتنی پیداوار، کوئی بھی پھل ہو یا غلہ ہو، اناج ہو، وہ 750 کلو تک ہو جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اب 750 کلو اس کو ہم من کے اندر کنورٹ کرتے ہیں تو من ہمارے ہاں جو معروف ہے وہ 40 کلو گرام کا، جبکہ سرکاری ریٹ اس کا تقریباً 37.324 کلو کا سرکاری ریٹ، بین الاقوامی جو ہے نا من اس کو کہتے ہیں۔ ہم نے گوگل سے یہی پوچھا، گوگل کہتی ہے پاکستان کے اندر بازاروں کے اندر تو 40 کلو گرام ہے، لیکن سرکاری ریٹ اور بین الاقوامی وہ 37.324 کلو گرام کا ہوتا ہے۔ بہرحال ہم نے اپنے اعتبار سے کرنا ہے 40 کلو گرام۔ اب 750 کو 40 کے اوپر تقسیم کریں تو یہ تقریباً 18.75، تو یہ ہمارے پاس یہ رقم بن کے آ گئی۔ جس شخص کے پاس 18.75 کلو من 18.75 من گندم، جو، چاول، باجرہ، مکئی، دالیں، اناج، پھل، سبزیاں، جب اس مقدار کو، اتنی مقدار یعنی 18 من کے قریب پہنچ جائے تو اس شخص کے اوپر اس میں سے زکوٰۃ نکالنا واجب ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کے بعد یہ زکوٰۃ نکالنی کیسے ہے؟ اس زمینی پیداوار میں سے زکوٰۃ نکالنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ بھی ایک تھوڑا سا ٹیکنیکلی طریقہ ہے، ذرا توجہ سے سمجھیے گا۔ مثلا جی ہم حساب لگاتے ہیں کہ ہم نے گندم، آپ کی جو بھی فصل ہے آپ نے اس کا اعتبار کرنا ہے، میں گندم کا سمجھا دوں گا، باقی ہر چیز کو آپ نے اسی فارمولے کے اوپر تقسیم کر لینا ہے۔ مثلا جی میں نے گندم کی کھیتی لگائی اور گندم میری ہو گئی جی تقریباً 100 من گندم نکل آئی، 100 من، کیونکہ 100 من کا اس لیے کیونکہ 100 کی نا تقسیم وہ آسان ہوتی ہے، باقی جتنے بھی نکلے آپ نے اس تقسیم کے، اس فارمولے کے اوپر آپ نے تقسیم کر کے زکوٰۃ اپنی نکالنی ہے۔ 100 من مثلا میری گندم نکل آئی، اب اس میں سے میں دیکھوں گا میرے اخراجات کتنے ہوئے۔ 100 من گندم کے اوپر میرے اخراجات کتنے ہوئے، یعنی میں نے بیج لیا اور بیج کے بعد میں نے اوپر کھاد ڈالی اور ادویات یعنی کہ جو سپرے وغیرہ کی جاتی سپرے ڈالی، اس کے بعد میں نے وہ ہل چلایا، ٹریکٹر وغیرہ لگایا اور مزدوروں کی مزدوری دی، یہ میرے اس 100 من گندم کے اوپر میرا خرچہ آیا ان ساری چیزوں کا۔ اب میں کیا کروں گا، اپنا کیلکولیٹر لے کر بیٹھوں گا اور میری جو کتنی مالیت بنتی ہے، 100 من گندم کی کتنی مالیت بنتی ہے، اس حساب سے جو میرے اخراجات ہوئے، میں نے بیج لیا، کھاد ڈالی، سپرے ڈالی، ٹریکٹر چلایا، مزدوروں کی مزدوری دی ہے، یہ ساری چیزوں کو میں کیلکولیٹ کروں گا کتنے پیسے بنتے ہیں۔ ان پیسوں کو میں دیکھوں گا کہ ان پیسوں کی گندم کتنی آ جاتی ہے۔ مثلا یہ میں مثال ایک لگا رہا ہوں کہ اتنے پیسوں کی جو ہے نا وہ 10 من گندم آ جاتی ہے، جتنے میرے اخراجات ہوئے ہیں 100 من گندم کے اوپر۔ اب میں کیا کروں گا، اس 10 من گندم کو اس مکمل گندم سے نکال لوں گا، تو میرے پاس ٹوٹل 90 من گندم بچ گئی۔ سمجھ لگ رہی ہے جی ساری؟ میں نے کیسے کیلکولیٹ کیا کہ جو میرے اخراجات ہوئے نا وہ میں نے اخراجات اپنی اس پوری گندم میں سے 100 من گندم میں سے نا نکال لینے، تو میں نے دیکھا کہ میرے اس کے اوپر اخراجات جو ہوئے نا وہ تقریباً 10 من گندم کے برابر میرے اخراجات ہوئے ہیں اس کے اوپر، تو میں نے 10 من گندم کے جو اخراجات 10 من وہ میں نے اپنے سائڈ کے اوپر کر لینی کہ یہ میرا خرچہ ہوا ہے۔ اچھا جی، اب میرے پاس ٹوٹل 90 من گندم رہ گئی۔ اب اس 90 من گندم کے اوپر میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اب اس 90 من گندم کے اوپر میں دیکھوں گا، شریعت کہتی ہے اگر تو اس گندم کو بارش سے سیراب کیا گیا، یعنی زیادہ ہمارا خرچہ نہیں ہوا، پانی نہیں لانا پڑا، پانی کے لیے نہریں نہیں کھدوانی پڑی اور پانی تمہیں خریدنا نہیں پڑا، بلکہ آسمان سے بارش آئی، تمہاری کھیتی چل پڑی ہے، تو لہذا اب اس 90 من میں سے آپ نے عشر ادا کرنا ہے۔ عشر یعنی 10واں حصہ، تو 90 من کا 10واں حصہ کتنا بنے گا جی؟ 9 من۔ یہ 90 من میں سے 9 من اٹھا کر میں اللہ کے راستے میں دے دوں گا، لو جی میری زکوٰۃ جو ہے زمینی پیداوار میں سے 9 من ادا ہوگی۔ لیکن آج کے ہمارے کیس کے اندر ہمیں تو ٹیوب ویل لگانا پڑتے ہیں، پانی موٹروں کے ذریعے نکالنا پڑتا ہے، ہمارا اس بل کے اوپر بھی خرچہ آتا ہے، اور جو ہم ندی نالے لگاتے ہیں اس کے اوپر بھی خرچہ آتا ہے، یعنی ہماری جو فصلیں ہیں وہ بارش کے طور پر سیراب نہیں ہوتی، بلکہ ہمیں اس کا پانی کے اوپر بھی خرچہ کرنا پڑتا ہے، پانی کے ذریعے بھی ٹیوب ویل لگانا پڑتا ہے ہمارا، اس کے اوپر بھی خرچہ ہوتا ہے۔ تو اب اس صورت میں شریعت ہمیں کہتی ہے کہ آپ نے نصف عشر، جب آپ پانی بھی خرید کر اپنی فصل کو لگا رہے ہو اس وقت آپ نے نصف عشر ادا کرنا ہے، یعنی 5واں حصہ۔ تو اب اس 90 من گندم میں سے 5واں حصہ جو ہے وہ 4.5 من گندم وہ اللہ کے راستے میں دے دی جائے گی، جبکہ میرا جو فصل کو پیسوں کے ذریعے ٹیوب ویل کے ذریعے سیراب کیا جا رہا ہے۔ باقی اپنی ہر فصل کو آپ نے اسی طریقے کے ساتھ اسی فارمولے کے اوپر آپ نے تقسیم کر لینا ہے۔ اگر تو بارش کے ساتھ سیراب کی جاتی ہے تو عشر،
10वां हिस्सा दे दे, और अगर आपको ट्यूबवेल के ज़रिए आप सैराब करते हैं तो फिर निसफ उशर यानी 5वां हिस्सा आप अल्लाह के रास्ते में दे देंगे। इसके बाद जी मुख्तसर करते हैं, टाइम भी मुकम्मल हो जाएगा। मुसारफ ज़कात तेज़ी से मैं जिक्र कर देता हूँ कि ज़कात किन किन को आपने देनी है। लेकिन पिछले जुमे मैंने आपको हाल बता दिए थे कि अपनी ज़कात निकाल कर यहाँ मस्जिद की कमेटी को हवाले करें, ये जाने और ज़कात जाने। लेकिन सूरत तौबा आयत नंबर 60 अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमा सदक़ातु लिलफ़ुक़रा, फ़ुक़रा के लिए। फ़कीर किसको कहते हैं जी? जिसके पास ज़रूरत ज़िंदगी के लिए माल ना काफ़ी हो, यानी वो कमाता तो है, खुद भी कमाता है, लेकिन ज़रूरत ज़िंदगी को गुजारने के लिए उसके पास इतना माल ही नहीं वो ज़रूरतें पूरी कर सके, तो उस शख्स को भी ज़कात दी जा सकती है। उस दूसरे नंबर पर जी मसाकीन। मसाकीन जी सफ़ेद पोश लोग जो कि कमाते तो हैं, माल तो उनके पास होता है लेकिन ज़रूरत ज़िंदगी उनकी पूरी नहीं होती, वो लोगों से मांगते भी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्कीन की खुद तारीफ की, सही बुखारी से मुस्लिम की हदीस है कि वो लोग हैं जो कि ज़रूरतमंद होते हैं लेकिन लोगों से चिमड़ कर सवाल नहीं करते, लोगों से चिमड़ कर मांगते नहीं हैं, उनको भी शरीयत कहती है कि आपने अपनी ज़कात दे सकते हैं कि वो कमाते तो हों लेकिन उनकी ज़रूरियात पूरी ना होती। ज़रूरी ये नहीं है कि जी वो दुबई में सैर के लिए नहीं जा सकते, ज़रूरियात ज़िंदगी जिसके साथ इन ज़िंदगी का गुजारा नहीं है, खाना पीना, रोटी, कपड़ा, मकान, रिहाइश, सारा कुछ ज़रूरियात ज़िंदगी में वो सब। बाकी अयाशियाँ वो तो जी किसी की भी नहीं पूरी हो रही, जो करोड़ों के अंदर कमा रहा है अयाशियाँ उसकी भी नहीं पूरी हो रही, यहाँ पर सिर्फ ज़रूरियात ज़िंदगी का सवाल है। तीसरे नंबर पर जी आमिलीन जो कि ज़कात वसूल करने वाले और ज़कात को इकट्ठी करने वाले। तीसरे नंबर पर जी मुअल्लफ़तिल, चौथे नंबर पर मुअल्लफ़तिल क़ुलूब। हम कहते हैं वो काफिर को भी ज़कात दी जा सकती है जी, वो काफिर जो को आपको पता है कि यार हम इसको ज़कात देंगे, माल देंगे ना, ये इस्लाम के करीब आएगा। या इसी तरह नया कोई बंदा मुसलमान हुआ है और माली एतबार से कमज़ोर है, घर वालों ने निकाल दिया, कोई माली परेशानी है, उस नए मुसलमान को भी तारीफ़ कल्ब के लिए ज़कात का माल दिया जा सकता है। वह फिर रिकाब, गुलामों को आज़ाद करने में ये आज वैसे ही ख़त्म हो चुका है। गारिबीन, मकरूज जी जो कि कर्ज़ के नीचे दब चुका है और कर्ज़ा अदा करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो हम ज़कात के ज़रिए उसका कर्ज़ा अदा कराएंगे। इसी तरह जी फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह का ये फ़ी सबीलिल्लाह बहुत बड़ा एक हाल है, इसके अंदर जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी आ जाता है, मदारस भी आ जाते हैं, और जो बाकी दीन की सरबुलंदी के लिए जो भी जहाँ पर कोई काम कर रहा है उसको फ़ी सबीलिल्लाह के अंदर शुमार करते हुए उसको ज़कात दी जा सकती है। इस तरह जी वब्न सबील, मुसाफिर शख्स, ये आज के दौर का हो या उस दौर का हो, और मुसाफिर के अंदर अमीर गरीब का कोई फ़र्क नहीं है कि अगर मुसाफिर है उस बेचारे की जेब कट गई, उस घर के अंदर जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं, मालो दौलत नहीं है, तो उस मुसाफिर की मदद भी हम ज़कात के पैसों से कर सकते हैं। और आखिरी सवाल जी, अगर हमने साहिब निसाब को ज़कात दे दी, बाद में पता चला ये तो मुझसे भी ज़्यादा माल वाला है, जैसा कि ये झोंपड़ियों वालों को हम देखते हैं, इनके पास हमसे ज़्यादा महंगी कारें हैं, हमसे ज़्यादा सरमाया इनके पास, तो अगर तो आपको पहले नहीं पता था कि यार ये साहिब निसाब है और आपने ज़कात दे दी तो आपकी ज़कात अदा होगी, क्योंकि आपने फ़कीर समझकर, मिस्कीन समझकर, ज़रूरतमंद समझकर ज़कात अदा की है। लेकिन अगर आपको पता था फिर भी आपने ज़कात दी तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी, आपको दोबारा से नए सिरे से ज़कात देना ज़रूरी होगा। और इसके बाद जी रिश्तेदार, जो हमारे करीबी रिश्तेदार होते हैं, बहन होगी, भाई हो गया, इनको ज़कात देना जी बिल्कुल, इनको ज़कात देना वो अफजल तरीन चीज़ है, क्योंकि एक यहाँ पर इनको ज़कात देने का अजर और दूसरे नंबर पर सिला रहमी करने का अजर। इसलिए ज़कात देते वक्त सबसे पहले आपने अपने करीबी रिश्तेदारों को देखें, कहीं वो तो नहीं है जैसे कि वहाँ पर फेसबुक के ऊपर मशहूर ऐड भी चलती है ना कि बहन किराए के घर के ऊपर बैठी हुई है और भाई 8वें उम्रे के लिए जा रहा है, तो उम्रा छोड़ो भाई, अपनी बहन को पहले देखो, अपने अजीज़ रिश्तेदारों को पहले देखें। अजीज़ रिश्तेदारों में अगर आपके कोई नहीं है तो फिर बाद के अंदर गुराबा, मसाकिन, जो 8 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनमें से आपने ज़कात देनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन